ต่อเลยก็ไปยังทัวร์การิสตาร์มาเสนอยังจับได้ล็อกโจมเซนเซิร์ฟเวอร์ยังประตูติดนำไปทัวร์ลงหัดยังประตูติดนะอันนี้คือ password admin add 1 2 3จำพวก password นี่ยังได้ก็ได้นะได้ไลน์อันนี้ยอมได้จังแต่ได้ไลน์พวกยังจังได้ก็ได้แต่จังคืออันนี้คือจิบเตียง server manager dashboard ไปเดี๋ยวมาดอนนี้ให้ยังไงนึงเฟอร์ดอลจำนวนประตูติดบอกผู้ยังนะจังจำนวนประตูติดนี่คือเปียกปนหน่วย remote desktop อันนี้ยังเฟอร์ตามคอยกับบ้านหรือกับจัง enable อะไรนั่นก็ตะบ้านได้จังยังไงโจมกัน server ไปยังมายังโจ local server ตะได้นั้นหรือยังเมื่อกันไลน์เปียกทาง remote desktop นี้บ่จังยังเคยมีดาถ้า disable ยังโจจะเวียมวยมั้งหรือยัง allow โอเคมา apply โอเคจังแต่ปนังมาเวียหนึ่งทัวร์การ enable remote ไทยนะเนี่ย allow remote จ้ะจังก็เอายัง select user ซันอันนี้ add ได้ใช่แต่เป็นนี้ยังมี user แน่แต่เพอที่ยังมีตา admin หลายยังแต่ admin ซันmới ยัง check name check name admin มีเสียบนะ admin มีเสียบจังก็หลายนี่ยังแต่ everyone ตะมองตัวeveryone check name นี่โอเคvà chẳng tao ta restart từ việc load bị tha enable rồi dương tốt việc mà lại sẵn dương một mơ toát tiết ta lùm hạt dương gạo dương thôi cái tiết chẳng chúng ta chỉ bay dương complete dương một đo cho nó chỉ 4 cái o dương add với adds và rồi dương đã mua domain dương carrickcampbell.com.ke chẳng dương vừa cả promote với vừa cả add với adds anh muốn đừng add với adds dương một mơ mê riêng tích sẵn mà dương một mơ mê riêng dương tích sẵn tiếp tục mùi với adds chẳng cái đã tha ta active directory nó VGA kì nè AD đã dừng ha tha AD active directory chẳng cái phép dừng tha active directory sở vì nó cứ chia sở vì mỗi đại bằng cả tạiក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលតួនាទីរបស់វាហ្នឹងគឺវា store information about user រក្សាទុករាល់ព័ត៌មានទាំង lain ណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ store information about computer រក្សាទុកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹង machine computer manage permission បាទគ្រប់គ្រងការសិទ្ធបាទតាក់ទងមួយសិទ្ធ control authentication បាទ control authentication មានន័យថាវាតួនាទីវាគ្រប់គ្រងពេលដែលយើង login ចូលហ្នឹងវាផ្ទៀងផ្ទាត់ username password អីត្រឹមត្រូវអត់អីចឹងទៅ organize company resource បាទវាធ្វើការរៀបចំនៅ resource របស់ company យើងសម្រាប់ share គ្នាទៅវិញទៅមកមានអីខ្លះចឹងទៅ printer file ឬឯកសារផ្សេងៗណាចឹងគេឲ្យគិតបែបងាយគេថា AD ហ្នឹងវាប្រៀបបីដូចជាខួរក្បាលនៃ network របស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងចឹងណាចឹងមកយើងមើលលក្ខណៈ simple វិញ active directory វាគឺជា centralized database system បាទវាគឺជា database system មួយដែលនៅចំកណ្ដាលនៃក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងទៅណាបាទន័យថាវាជាចំណុច snow នៃ database snow នៃក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងទូនទីចម្បងរបស់វាគឺ authentication user who are you បាទន័យថាអ្នកអាចជានរណា log មកប្រើប្រាស់ login មកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន computer ហ្នឹងអ្នកអាចជានរណាគេអញ្ចឹងដល់តែយើងមានឈ្មោះមាន password ទើបយើង log បាន authorized user that you can access បាទគឺការតាក់ទងមួយសិទ្ធបាទតែយើងអាច access អីគេខ្លះ manage resource បាទវាគ្រប់គ្រងលើ file ផ្សេងៗនៃខ្ញុំបាននិយាយខាងលើមិញហ្នឹងអាចជា file អាចជា printer អាចជាលក្ខខណ្ឌអាចជាសិទ្ធដែលក្នុងការបើកការបិទ file អីចឹងទៅណាជាមួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើយើងប្រៀបធៀបវិញគឺជាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ៊ុនមួយគាត់មានម៉ាស៊ីនគាត់មានបុគ្គលិក100នាក់ជាមួយនឹង computer 100 គ្រឿងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការ share folder គាត់ត្រូវការ share printer គាត់ត្រូវការ share wifi គាត់ត្រូវការ share កម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មាន active directory ទេបានន័យថា computer នីមួយៗគឺចែកដាច់ពីគ្នាបាទចែកដាច់ពីគ្នា computer ទាំង100ហ្នឹងគឺចែកដាច់ពីគ្នាវាអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងអ្នកណាទេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅ weak security បានន័យថាវាអត់មានសុវត្ថិភាពទេណាបុគ្គលិកម្នាក់គាត់យក flash គាត់យកអីគាត់មកដោតលើម៉ាស៊ីនហើយបន្តមកទៀត flash គាត់ឆ្លងមេរោគក្រោយពីឆ្លងមេរោគនឹងបានឆ្លងបន្តគ្នាណាទៅពេញម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹង hard disk management ណា
hard disk management នេះគឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រង hard disk គឺអត់មានទេ user នឹងអាច copy file ឯកសារផ្សេងៗរឿងចម្រៀងអីចឹងមកដាក់ក្នុង computer ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យឆាប់ពេញធ្វើឲ្យដើរយឺតអីចឹងទៅណាដល់តែជាមួយនឹង Active Directory វិញបានន័យថា one server can control everything server របស់យើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងគាត់បានទាំងអស់ one login work everywhere បានន័យថា user គាត់គ្រាន់តែមាន username និង password គាត់អាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន computer មួយណាក៏បានដែរណា security policy at force នេះគឺសំដៅទៅលើវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការពារផ្សេងពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអី user អាចដោតផ្លាស់ដោតអីញ៉ៃញ៉ៃបានទេ access control by department នេះបានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគាត់គឺតាមផ្នែកនីមួយៗរៀងៗខ្លួនណាសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ folder សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ file ការប្រើប្រាស់ការ share កាអីហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនអាហ្នឹងយើងតាក់ទងមួយហ្នឹងហេតុអីក៏យើងប្រើ server ហេតុអីក៏យើងប្រើ ADDS ហ្នឹងណាគឺវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចូលមកកាន់ការ add switch របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បី add switch ADDS នឹងបានយើងចូលទៅកាន់ manage នេះអាចចូលទៅកាន់manage ត្រូវហើយបាទ manage ក៏បានឬក៏យើងចូលមក dashboard យើងវិញក៏បានហើយរួចយើងយកពាក្យថា add rule and feature នេះមកណា add rule and feature រួចកន្លែងនេះបើយើងអត់ចង់បង្ហាញនៅផ្ទាំងហ្នឹងទេឬក៏យើងចុច skip ទៅណា next នេះយើងចុច next កន្លែងនេះដោយសារតែយើងគឺជា DC ថ្មីយើងចុច next មកណា add server from the pool អីចឹង next ស្មើនេះ next បាទ service ដែលយើងដាក់នេះគឺជា service ADDS អញ្ចឹងយើងរកមើលមកមួយណា ADDS យើងស្វែងរកណាបាទត្រឡប់ក្រោយមិញខ្ញុំចុចនៅទៅវាហួសនេះយើងចុចមួយនេះណាមិនខាងលើទេបាទខាងលើ Active Directory Certificate Service យើងមិនមែនទេយើងខាងក្រោមណា Active Directory Domain Service ណានេះរួចកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា add feature រួចយើងចុច next កន្លែងនេះយើងចុច next បាទ next ទៀតអានេះតើតមួយការ restart បាទយើងបាច់ restart ក៏បាន restart ក៏បានយើងចុច install អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ add service មួយនឹងចូលហើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការរងចាំវាយើងអត់ចង់ឃើញផ្ទាំងហ្នឹងយើងចង់ធ្វើការងារផ្សេងយើងអាច close ផ្ទាំងហ្នឹងមកឲ្យវានឹង load នៅខាងនេះណាកន្លែង notification នេះអញ្ចឹងពេលដែលវារួចរាល់វានឹង alert ប្រាប់យើងថាឥឡូវរួចរាល់ហើយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគេទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើង close វាមកហើយយើងរងចាំវារួចរាល់អញ្ចឹងយើងមកមើលប្រធានបទយើងបន្ទាប់ទៀតណាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់យើងត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះ domain យើងនេះណា carrickcambo.com.kh ខ្ញុំ copy វាហើយរួចយើងចាំនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបន្ទាប់ពីបន្តិចទៀតវារួចរាល់ហើយ installation success យើងអាចចុចបិទវាបានណាចុចបិទវាមកបាទអូកន្លែងនេះគេឲ្យយើង restart មួយណាអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីដំឡើងហើយយើង restart វាមួយមក power restart អញ្ចឹងយើង restart ម៉ាស៊ីនមួយសិនបន្ទាប់ពី restart ម៉ាស៊ីនហើយយើងនឹងធ្វើការ promote វាឲ្យក្លាយទៅជា DS ណាបាទ domain server ណាចាំបន្តិចសិនចឹងចាំបន្តិចសិនយើង send control alt delete ចូលមកម្ដងទៀត admin add 1 2 3ទាំង server dashboard យើងមកហើយយើងនឹងឃើញ service មួយដែលយើងបាន add បញ្ចូលមិញគឺ ADDS នេះណា ADDS អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាន service មួយហ្នឹងហើយយើងមកមើលបន្តិចទៅដល់មួយ local server យើងនេះ AD នេះយើងបានបដូរហើយចំពោះ network យើងមើល work group នៅឡើយទេ work group បានន័យថាអត់មានណាគេគ្រប់គ្រងអ្នកណាអញ្ចឹង domain យើងនេះអត់ទាន់ promote ខ្លាយទៅជា DAD ឬក៏ ADDS ហ្នឹងឡើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកចុចលើកន្លែងនេះមួយយើងយកពាក្យថា promote the server to domain controller មិន DS ណា DC គឺ domain controller ចុចលើនឹងមួយមកនេះវាកំពុងតែធ្វើការ promote ទេណាវាកំពុងធ្វើការ promote ទេអញ្ចឹ
chẳng dương rong trăm rồi to thay vì rồi rồi sẵn nè này là cần còn ní cái này ní cứ Active Directory Service ní dương ọt ai dục hàng lời tế hàng lời bên này thầy dương đừng khổm domain kia chắc nhưng vô càng khổm nè dương đã mua màu mua dương mình nó cứ ấy kế để chỉ mua mình là cái áo ấy carrycampbell.com.ke chứ những đã mua nó trâu mất tóm vào trong đại của bà này sẽ chặt nhiều đấy so tôi chẳng có bà đấy nó carrycampbell.com.ke nhé tròn cho nó nhé cái đoạn trắng nhưng mơ tam kê sân đó bà ông nên bị mất sinh nhà thì sorry cái này nó dừng lúc đi trên mình rồi dừng cho next và carrycampbell.com.ke next bà cái này ní tẹt toàn mùi nâng ca tầm la rồi tầm lẹ ní dừng thấy bài password chỗ này password ní dừng lại các bạn này nè chứ dừng lại password từ đại đó còn mọi cái vá cái admin này nó bị bay từ đại này ní dừng mạch qua thế dừng chụp next mà cái này ní dương lệch tiết cái này ní sẽ tô mùi file database dương civil dương lệch sẵn lệch tiết mà bắt top pin lệch là hậu thái viên thua ca rồi bấm mẫu tay tiết chết vì là nhà cái này ní lên trên vợ group vai viên trên DC vào dương mình nhé vì trên carrycampbell mình nhận thằng nhé domain controller dương mình chẳng dương rong trăm tích sẵn và rong trăm tích sẵn này chẳng là đi vì check rồi vì ở dương làm láng nhưng cho install chẳng là nắng riêng dù đại dương thử trăm tích sẵn á bây giờ vì hai đứa chia restart mới tiền á chân khơi tập rủi ro với tiền tiêu cả restart nhưng restart tạm biệt mất close này bị tiền tiêu restart nè này bị restart auto đấy chân như ai bị restart sân mất nhưng chẳng mình tích sân chân tròn cho nó như là thua ca rong trăm tích sân đó chân nhầm lật non tiết dương tờ lang sẽ bị ADDI mình chân Active Directory là dương man tờ lang sẽ bị mình cứ tuần này ti trong bong với cứ vì ai store information about user và vì để xa tốt nơi bỏ miền tiền lại ná đây tại tôi mùi nẹp ra vì để xa tốt nó bỏ miền tiền lại ná để bẹp bọn cho mùi nền computer vì miền set nó cả cầm not nơi permission và set nó cả bug file và extension sẽ anh tại tôi mùi nền hai mùi thiết về control authentication ná cái thay user thử miền username password làm bài login từ tham computer thì mùi nền chẳng cho nó bị xe muối rồi bỏ server cho bùa dương này ai thí dương ở trong mạch công tơ mà rồi cái nhưng cho tôi cao user password rồi nè phở bè thêm rồi nè nâng tì dương còn thấy bằng cao user nâng password bị server dương tới dương ơi user nâng password nâng tới bộ lực dương cái dục user nâng password mùi nâng từ login từ phở bè riêng luôn cái bàn hay dương còn mình sức nâng cao reset password cầm nốt baby code pra computer nhưng ai bật bài pla bật bài cam vị thi vậy có anh chẳng từ nè chẳng việc đọc hiệp nghi sửa ok nhưng tôi bị restart sân
រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតណាបន្តទៅទៀតចឹងឃើញខាងលើនេះវាលែងអា PC លើកមុនហើយណាវាជាឈ្មោះ DC យើង domain controller យើង Curry Combo វិញហើយចឹង password គឺនៅដដែលគឺ admin add 1 2 3 ទៅដល់ login ចូលមកចឹងការ promote DC យើងគឺរួចរាល់ហើយណារួចរាល់ហើយនេះអូនទុកវាឲ្យវាដើរអស់ switch វាចឹងទៅចឹងមកមើល local server យើងកន្លែងនេះវីដេអូចេញពី workgroup មកជា currycombo.com.kh វិញណាបាទចឹងត្រឹមត្រូវរួចអស់ហើយយើងមកមើលប្រធានលំហាត់យើងចឹងចំណុចទី4គឺរួចរាល់យើងមកឈានដល់ចំណុចទី5ចំណុចទី5នេះទាក់ទងមួយការបង្កើត user ណាការបង្កើត user ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងយកទៅប្រើណាកើត user ការបង្កើត group បង្កើត OU អីចឹងទៅណា OU គឺ organization unit បាទ organization unit នឹងចំពោះ Windows ធម្មតាគឺfolder នឹងឯងណាជា folder នឹងឯងដល់ពេល group បានន័យថាយើងអាចចាត់ដាក់ម្ដុំ user អាចជា IT អាចជា HR អាចជាអីចឹងទៅណានៅក្នុង group នេះមួយគឺមានបុគ្គលិកចឹងទៅណាបុគ្គលិកគឺឈ្មោះបុគ្គលិកម្នាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀនបង្កើត user អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត user បានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ tool បាទរួចយើងយកពាក្យថា user active directory user and computer នេះមកអញ្ចឹងយើងពលាកន្លែង Curry Combo នេះបាទយើងពលាវាមួយមកកន្លែង user នេះយើងទី user អញ្ចឹង user ទាំងអស់នេះជា user ដែលមានស្រាប់នៅក្នុង Sun server ណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត user ថ្មីយើងអាចចុចលើកន្លែងរូបមនុស្សនេះបាទឬក៏យើងអាចចុចមកខាងស្ដាំយកពាក្យ new user ណា new user នេះដូចគ្នាណាបាទរួចយើងដាក់មកឧទាហរណ៍ថា user ខ្ញុំមាន user ថ្មីមួយចឹងទៅ user ខ្ញុំហ្នឹងដាក់អីក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងណា user យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន user test ណា user test នេះគឺកន្លែង login គាត់វាយមួយហ្នឹងទើប login បានណា test next ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង user must change password ចឹងបានន័យថាគាត់ login ទៅគឺគាត់ត្រូវតែបដូរ password user cannot change password never expire account is disable ចឹងអានេះបើយើង take account ហ្នឹងប្រើអត់កើតទេចឹងយើងអាច take វាទេមែនទេចឹងខ្ញុំ take យកពីជំរឿកណ្ដាលរួចខ្ញុំបង្កើត user មិញគឺ password វាអីគេណាអញ្ចឹង password យើងត្រូវដាក់អក្សរធំអក្សរតូចនិមិត្តសញ្ញាលេខហើយយ៉ាងតិច8តួអក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់នៅកន្លែងនេះយើងមើលឃើញអ្នកនរគ្នា password របស់ខ្ញុំអាចដាក់ថាកាកាអេតុងឈូក11 22អញ្ចឹងណានេះ password ខ្ញុំណាកាកាអក្សរនេះអក្សរ K ធំអេតុងឈូក11 22ណាយើង copy មកផាបាទអញ្ចឹងចំណាំ password ត្រូវតែអញ្ចឹងទៅវាឲ្យដាក់ណា next fitness នេះបានឃើញទេអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងអត់ចាំទេយើងគួរតែមាន file note ទុកមួយមកណាដែលមិញ user យើងគឺ user test password គឺកាកា add យុ122ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបានហើយតែពេលខ្លះពេលដែលយើងបង្កើតតែយើងបង្កើត user nari នេះបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ password 123បាទវានឹងមិនឲ្យយើងបង្កើតបាទចឹងវាអត់ឲ្យយើងបង្កើតទេណាដោយសារ password វាអត់ត្រូវលក្ខន្តិកៈអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះទៅគេឲ្យយើងនឹងមិនបាទឲ្យយើងទៅបិទបាទយើងមកមើលរបស់យើងវិញគេឲ្យយើងទៅបិទ remove complexity password នេះបិទអា password រញ៉េនឹងចេញអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ password ក៏បានអត់ក៏បានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងខ្វែងកន្លែងនេះសិនបាទយើងចូលទៅកាន់ tool ដើម្បីដោះវា tool យើងយកពាក្យថា group policy management បាទចូល group policy management យើងពលាខ្ញុំដាក់ឲ្យពេញ screen ស្រួលមើលយើងពលាកន្លែងនេះមកពលាកន្លែង domain យើងមកបាទយើងនឹងឃើញ Carrick ខ្ញុំពង្រីកបន្តិច
bà kerikembo.com តែគេនេះមកខាងស្ដាំលើវាមករួចយើងយកពាក្យថាអីអូអានេះអត់មានមកស្ដាំទេចុចពីរដងលើវាមកសិនបាទនេះណាពលាវាសិននេះឃើញ policy ហើយបាទឃើញ policy ហើយបាទ policy នេះយើងត្រូវចុចមកខាងស្ដាំយកពាក្យថា edit ណា edit ដើម្បីកែបាននៅពេលដែលខ្ញុំ edit បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងកែអញ្ចឹងយើងកែកន្លែង policy យើងកែកន្លែងខ្ញុំមើលតិចសិន Windows setting កែកន្លែង security setting វាបាំងបាទម្ដងទៀតយើងចុចលើកន្លែងណាខ្លះមិញ computer policy Windows setting security setting យើងនឹងឃើញពាក្យថា account policy ណាយើងពលា account policy មក password policy ណាយើងចុចលើ password policy មកនេះយើងឃើញហើយអញ្ចឹងអានេះតកតងមួយ password គឺនៅក្នុងនេះទាំងអស់នេះ password must meet complexity required អញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយទើបវាចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ password ឲ្យត្រូវទៅវាឲ្យយើងបង្កើតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវា enable ដើម្បីបិទយើងចុចពីរដងលើវាយើងយកពាក្យថា disable អញ្ចឹងវានឹងបិទហើយបិទ password ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះ password minimum បាទតិចបំផុត7តួអក្សរអញ្ចឹងយើងអាចដោះវាត្រឹម0មកពេលដែលយើងដោះត្រឹម0មានន័យថាម៉េចយើងអត់ដាក់ password ក៏បានដែរណាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រេចណាតែប៉ុណ្្នឹងមកជាការស្រេចអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅធ្វើការបង្កើត password user ម្ដងទៀតចុចលើ tool យើងចូលកន្លែង Active Directory User Computer ម្ដងទៀតមកយើងកន្លែងនេះខ្ញុំឈរលើ user ត្រែខ្ញុំបង្កើត user ថ្មីមួយទៀតទីខ្ញុំបង្កើត user មិញហ៎បាទ user momo ចុះ user momo បាទ next ហើយខ្ញុំអត់ដាក់ password ទេណាខ្ញុំអត់ដាក់ password ទេខ្ញុំចុច next finish cannot object because the password what you provide the password does not meet the link អូខេអានេះវាអត់ទាន់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការ update service មួយសិនណាអញ្ចឹងយើងចូល start cmd វាយ comment ថា gp update/force បាទអញ្ចឹងមកវានឹង update policy សិនណាអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងវា update successfully ហើយយើងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ user ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំបិទ cmd ខ្ញុំវិញចូលលើ user ដដែលបាទ user មិញបាទ user momo ម្ដងទៀតបាទចំណាំកន្លែងនេះត្រូវតែវាយបញ្ចូលណាវាយបញ្ចូលទៅយើងអាចព្រោះកន្លែងនេះគឺជា user ដែលយើងយកទៅប្រើពេល login ហ្នឹងហើយណា next បាទ take ពីម្ដងទៀត next បាទបានហើយឃើញទេបាទគ្រឿងនេះមាន load អីទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនបើជាប់យើងធ្វើអញ្ចឹងទៅអានេះតាក់ទងមួយការបង្កើត user ចុះតាក់ទងមួយការបង្កើត OU វិញ OU ឬ folder ហ្នឹងដើម្បីបង្កើត OU បានយើងត្រូវចុចលើ kerikembo នេះបាទយើងអាចចុចមកស្ដាំយកពាក្យថា new OU ណា new OU យើងមកមើលពាក្យនេះ organization unit ណាដាក់មកណាអីគេឧទាហរណ៍ថា IT យើងដាក់ IT អញ្ចឹងបាន folder IT មកអញ្ចឹងបើចង់បាន folder ផ្សេងទៀតយើងបង្កើតដូចមិញអញ្ចឹងណា new OU ឬក៏យើងអាចចុចលើវាមួយយើងយកកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះកន្លែងនេះបានដូចគ្នាណាHR អញ្ចឹងយើងបាន OU 2យ៉ាងនេះណាអូខេតាក់ទងមួយ user យើងចេះបង្កើតហើយអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ group វិញដូចគ្នាផងដែរបាទ group គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈរលើ IT ខ្ញុំបង្កើត group IT មួយ group ចំណុចនេះបានន័យថាក្នុង folder IT វាអាចមាន IT ច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងមាន technical support មាន NOC មានអីចឹងទៅណាហើយខ្ញុំបង្កើត OU មួយបង្កើត group មួយអានេះឧទាហរណ៍ថា group អីគេ group IT ឬក៏ technical អីចឹងដែរ group technical ក៏បានដែរណា group ST មួយមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបាន group មួយហើយអញ្ចឹង group មួយសួរថា group ហ្នឹងមាន user នៅទេដោយសារយើងអត់បានបង្កើត user ក្នុង group ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើយើងបង្កើត user មួយមកបាទទៀតថា user តារាអញ្ចឹងចុះ next បាទនេះខ្ញុំមាន user តារាមួយ user តារាមិញផ្លិចមើលអត់បង្កើតមួយទៀតហ៎ហើយបើចង់លុប user វិញក៏ចុចលើវាមកស្ដាំយកពាក្យ delete មកណាអានេះរបៀបលុប user របៀបបង្កើតអីគេមិញបង្កើត user ចុចនេះមួយណាមួយតារា
next ចឹងកន្លែងនេះយើងបាច់ដាក់ password ទេបាទពូលឿន finish ចឹងបើចង់ឲ្យតារាសិតនៅក្នុង group ST យើងត្រូវបើក group មកបាទបើក group យើងនេះចុចពីរដងរួចយើងចុចកន្លែង member យើងយកពាក្យ add បាទ check name មកឃើញទេអូខេ apply នេះចឹងតារាគឺជា member ឬក៏នៅក្នុង group ST ហើយចឹងយើងអាចបង្កើត user មួយទៀតឧទាហរណ៍ user ចន្ទថាចឹងចុះចន្ទណាចឹងចុះបាទ user ចន្ទណា next password ខ្ញុំអត់ដាក់តារាទេមិញខ្ញុំដាក់ password តែទៀតបាទអញ្ចឹងចន្ទណាយើងចង់ add គាត់ចូលក្នុង group IT ដែរបាទយើងបើក group យើង member add ចន្ទណា check name មកណាអូខេ apply បាទអញ្ចឹង group ST យើងមើល member មកមានម៉ាអ្នកបាទមានចន្ទណាហ្នឹងតារាណាស្ថិតនៅក្នុង group ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើមួយលំហាត់យើងគេឲ្យយើងបាទគេឲ្យយើងបង្កើត OU គេឲ្យយើងបង្កើត group add group ឲ្យយើងធ្វើតាមប្រធានគេចឹងមកអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចទី5មានប៉ុណ្ណឹងបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណា